آج میں اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کے آیا ہوں. آپ سمجھتے ہوں گے شاید سانو برش کرانے لگے. یہ کیا ہے؟ بس پیسٹ ہے. کس کس کے گھر میں موجود ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ صابن کا نام کیا ہے؟ پامولے. کیا بات. آج میں دینے کے حوالے سے اس شخص کی ٹیسٹمنی اور گواہی جو ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ کمپنی اس وقت تقریباً پوری دنیا میں 800 سے زیادہ پروڈکٹ بنا رہی ہے. کتنے سو سے زیادہ؟ 800 تو زیادہ آئٹمس بنا رہی. میرے ہاتھ میں صرف 2 ہیں. کمپنی کو شروع کرنے والے کا نام ولیم کولگیٹ تھا. بات ہے 25 جنوری 1783 جب رابرٹ کولگیٹ اور سارا کولگیٹ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام ولیم کولگیٹ رکھتے ہیں. یہ کولگیٹ ان کا سر نیم ہے. اس کے بعد باپ جو ہے انگلینڈ میں یہ خاندان رہتا ہے. باپ نے بزنس شروع کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. وہ صابن بنانے کا اور موم بتی بنانے کا کام شروع کرتا ہے. بڑا لاس ہو جاتا ہے, کامیاب نہیں ہو پاتا. جب کامیاب نہیں ہوتا اس وقت یہ اپنے بچے کو لے کر, اپنی بیوی کو لے کر امریکہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں. وہاں پر اور زیادہ فائنینشلی پرابلمس, مشکلات, کمزوریاں, اور ماں اور باپ دونوں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تو نیو یارک میں جا, وہاں پر جا کر کوئی جاب کر. یہ میری لینڈ میں تھے جو کہ امریکہ کا ایک ولیج تھا. شہر میں بھیجتے ہیں نیو یارک میں, جا کے کام شروع کر, کوئی نوکری کر, ہم پھر گزر بسر کر سکتے ہیں. اور جب ماں اس کو رخصت کر رہی تھی تو اس کی ماں نے اس کو بائبل مقدس اس کے ہاتھ میں دی اور ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور 10ویں آیت اس کو پڑھ کر سنائی, جہاں پر لکھا تھا پوری دریا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو, اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, جہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. یہ کلام اپنی ماں سے لے کر وہ کشتی میں بیٹھتا ہے, بحر جہاز پر نیو یارک کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. جب یہ نیو یارک میں کے لیے روانہ ہوا تو یہ میرے 16 سال کا تھا اور پریشان تھا کہ میں کبھی اپنے ماں باپ سے جڑا نہیں ہوا, کبھی باہر کوئی نوکری نہیں کی, تعلیم اتنی نہیں ہے, میں کیا جا کر کروں گا. ایک الگ شہر میں جا رہا ہوں جہاں پر میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے, میرا پہچاننے والا نہیں, ملنے والا نہیں, کوئی پہلے سے ریسیو کرنے والا نہیں. اور یہ جہاز پر بیٹھا رو رہا تھا. اتنے میں جہاز کا کپتان اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ وہ اپنے رونے کی وجہ بتاتا ہے. جہاز کا کپتان اس کو کہتا ہے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اور وہ دونوں گھٹنوں کے بل ہوئے اور جہاز کا کپتان جو کہ ایماندار تھا اس نے اس کے لیے دعا کی. جب اس نے دعا کی خدا نے اپنا پاک کلام اس پر نازل کیا اس شخص کے لیے. ہلیلویا. کلام نازل ہوا, کلام نازل ہوا. کلام کیا تھا؟ کلام یہ تھا سوپ انڈسٹری میں کوئی لڑکا بڑی ترقی کرنے والا ہے, صابن کی فیلڈ میں
پوری دنیا تک پہنچنے والا خدا میرے ساتھ کلام کر رہا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کلام چونکہ میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ کلام تیرے لیے ہے۔ اس لیے 7 نصیحتیں یاد رکھنا۔ اس کپتان نے ولیم کولگیٹ سے 7 نصیحتیں اس کے ساتھ اس کو دی، 7 باتیں۔ اس نے پہلی بات کی، اس نے کہا اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو دے۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم یہاں سے روانہ ہو، جہاز سے اترے، تو فوراً جا کر کوئی چرچ تلاش کرنا، کلیسیا کی رفاقت میں رہنا، رفاقت میں جڑے رہنا۔ پھر وہ کہتا ہے اپنی زندگی میں تو نے پہلا درجہ خداوند یسوع مسیح ناصری کو دینا ہے۔ پھر اس کو کہتا ہے جب تم کام کرے تو تو نے گاہک کو لوٹنا نہیں دینا، یعنی بہت زیادہ پروفٹ نہیں کمانا۔ پھر کہتا ہے تو نے ہر روز بائبل مقدس کو پڑھنا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے ہر روز خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں مانگنا ہے کہ خداوند تیری مرضی میری زندگی میں کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اور تو نے اپنا 10واں حصہ جو ہے وہ خدا کو ضرور دینی ہے۔ اب یہ کلام کو ریسیو کرتا ہے، نیو یارک میں پہنچ جاتا ہے، نوکری ڈھونڈتا ہے، نوکری نہیں ملتی، 1 مہینہ 2 مہینے کئی دن یہ پریشان رہا، بائک سو رہا تھا، بھوکا سو رہا تھا، کچھ مل نہیں رہا تھا، لیکن خدا کا کلام اس کے ساتھ تھا، کلام ہر روز پڑھتا تھا۔ ایک دن جب یہ کلام پڑھتا پیدائش کی کتاب اس کے 28ویں باب پر پہنچا تو وہاں پر اس نے پڑھا یعقوب کے بارے میں، تو اس نے راستے میں سفر پر خدا کا کلام جو تھا وہ یعقوب کے اوپر نازل ہوا تھا، جو کہ ایک خواب میں تھا۔ اور کیا تھا؟ یعقوب پیدائش 28واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے اور یعقوب بیر شبا سے نکل کر حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہی رات کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک کو اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کے زمین کی گرد کے ذروں کی مانند، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا۔ یہ خدا یعقوب کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا جو میں نے تجھ سے کہا ہے، جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا، اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا، اور اس کے سینے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتل رکھا، یعنی خدا کا گھر، اور پہلے اس بستی کا نام لوز تھا جس کا مطلب بادام کا درخت ہے۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خداوند میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ جاؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر
जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। याकूब ने मन्नत मानी। ये हवाला जब विलियम कॉलगेट ने पढ़ा तो उसने भी दुआ की और खुदा की हजूरी में मन्नत मानी। कहता अगर तू मुझे जॉब दे, नौकरी दे, बिजनेस दे, तो मैं भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। और जब कमिटमेंट की तो ये एक जगह पर पहुंचा जो कि एक साबुन बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री थी। वहां पर लेबल लगा हुआ था, किसी ने लिख के लगाया कि हेल्पर की जरूरत है। ये वहां पर जाकर हमको कहता है कि मुझे आप नौकरी दें, क्योंकि मैं पहले भी अपने बाप से साबुन बनाने का काम सीख चुका हूं। मैं अपने बाप को देखता रहा हूं साबुन कैसे बनाते हैं, तो मुझे जॉब के लिए रख ले। उस मालिक ने उसको जॉब के लिए रख लिया और 1 महीने के बाद इसको $1 तनख्वाह मिली। कितनी तनख्वाह मिली? $1 तनख्वाह। उसने उसमें से 10 सेंट लिए और जाकर चर्च में दायरे के तौर पर दे दिया। एक चर्च के साथ रफाकत रखी, बैप्टिस्ट चर्च के साथ, और इसी तरह से अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा को देता रहा, कलाम पढ़ता रहा, दुआ करता रहा, खुदा के साथ चलता रहा, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में हर रोज पूछता रहा और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को देता रहा बाकायदगी के साथ। और जब देता रहा तो तकरीबन 6 साल गुजरे काम के, तो मालिक ने काम, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका सब कुछ देखा कि खुदा इसके साथ है। तो उसने कहा क्या आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहोगे? तो उस मालिक ने उसको अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। और कुछ देर गुजरा तो वो शख्स जो कंपनी का पहले फैक्ट्री का ऑनर था वो मर गया, और फिर सारा काम जो था वो इस विलियम कॉलगेट के हाथ में आ गया। कुछ सालों के बाद उसने इतनी मेहनत की कि उसके जितने दारोमदार था वो सारा का सारा इसी के हाथ में आ गया, और ये कंपनी का मालिक बना। और इसने अपनी कंपनी का नाम अपने सरनेम के नाम से, कॉलगेट के नाम से अपनी कंपनी का नाम रख दिया। अब काम चल रहा था, प्रोडक्ट्स बन रही थी, साबुन बन रहे थे, और कई चीजें बन रही थी, तरक्की हो रही थी, मांग और ज्यादा बढ़ने लगी। जब और ज्यादा मांग बढ़ रही थी, इसी दौरान उसकी शादी हुई 1810 में, और 10वां हिस्सा खुदा को जाता रहा, बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। न्यूयॉर्क में उसका एक नाम हो गया, एक पहचान हो गई। और उसको पतरस याद आया कि जब पतरस ने खाली कश्ती खुदा को दी थी, तो जब यीशु उस कश्ती में आ गया था तो जाल भी फटना शुरू हो गया। उसने इतनी बरकत पाना शुरू कर दी। फिर वो अपनी कंपनी के मैनेजर के पास आता है और उसको कहता है कि एक अकाउंट जीसस क्राइस्ट के नाम से खोलो कंपनी। इसके नाम से कंपनी का अकाउंट यीशु मसीह के नाम से खोलो, क्योंकि यीशु मसीह मेरा बिजनेस पार्टनर है। तो मैं चाहता हूं कि बगैर कोताही के जैसे भी इनकम आएगी उसका 10% 10वां हिस्सा आपने उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना करना है। तो वो कहता है कि आप क्या कह रहे हैं? कहता है यस, मैं आसमान की बादशाही के लिए, क्योंकि यीशु मेरे काम में पार्टनर है, मैं आसमान की बादशाही के लिए उसका पार्टनर बनना चाहूंगा। हालेलुया। और वो आसमान की बादशाही की वसअत के लिए अकाउंट खोल गया, पार्टनर बन गया। काम चल रहा था, चलते चलते फिर 1808 में उसने रेवरेंड विलियम पार्किंस से बैप्टिस्ट चर्च में बपतिस्मा लिया, और एक चर्च में उसने डीकन की खिदमत जो थी वो करना शुरू की। डीकन पता क्या होता है? सफाई करना। डीकन की खिदमत, बतौर डीकन चर्च में खिदमत करना शुरू की। खुदा के साथ जुड़ा रहा, बाइबल पढ़ता रहा, डायरी देता रहा, साथ नसीहतें उनके ऊपर अमल करता रहा। करते 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 इतना ब्लेस्ड हुआ कि एक वक्त आया, वो कहता है अपने मैनेजर को कि हम डायरी नहीं देंगे, हम 20% देंगे। जब वो 20% दे रहा था, फिर उसने कहा हम 20 नहीं देंगे, अब हम 30% देंगे।
30% दे रहा था और तरक्की, अब हम 30 नहीं, अब हम 40%, 50%, 60%, 70%, 80% और फिर 90% सीधा खुदा की बैठकी वाले अकाउंट में जाने लगा। हालेलुया। 90% और 10% में भी वो खुशहाल था। क्यों? क्योंकि कलाम फरमाता है जो थोड़े नेक ध्यानदार है, खुदा उसको ज्यादा का क्या बनाता है? मुख्तार बनाता है। थोड़े में ध्यानदार जितना है, तो जो थोड़े नेक ध्यानदार, खुदा उसको ज्यादा का मुख्तार बनाता है। और फिर जब ये 90% दे रहा था तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 1847 में एक और फैक्ट्री लगानी पड़ी। मांग इतनी बढ़ गई और फिर बढ़ते बढ़ते उन्होंने दूसरों की फैक्ट्रियां खरीदनी शुरू कर दी और फिर काम करते करते इतना ज्यादा ये बढ़ा कि इसने अमेरिकन बाइबल्स जो कॉलेज था उसको सपोर्ट करना शुरू किया। उसके बाद में बाइबल सोसाइटीज कायम की। उसके बाद में पूरी दुनिया में इसने मिशनरियों को अपने खर्चे के ऊपर भेजा, लोगों की हेल्प की, अस्पताल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, बड़ा काम, इतना काम किया इसने शख्स ने कि अगर डिटेल से सिर्फ इसको याद करना शुरू करें तो आपके कई घंटे लग जाएंगे अगर इसके बारे में बताना शुरू करें। फिर क्या हुआ? एक वक्त आया कि 1857 एक शख्स फोर्थ हो गया। 1857 में फोर्थ हो गया। अब क्या होना चाहिए था? बिजनेस बंद हो जाना चाहिए, बिजनेस खत्म हो जाना चाहिए, कहानी खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, बिजनेस का एक पार्टनर खत्म हुआ, एक पार्टनर जो कल और आज बन के वतन यकसा है वो बिजनेस को चलाने लगा। हालेलुया। क्योंकि बिजनेस का दूसरा पार्टनर जिंदा है, क्योंकि बिजनेस का दूसरा पार्टनर मौजूद है। क्योंकि विलियम कॉलगेट का पार्टनर कौन था? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह अब इसके बिजनेस को चलाने लगा और इसका बेटा जो था वो इसकी जगह पर वो उसने फैक्ट्री का काम संभाला और फिर उसके बेटे को खुदा ने आइडिया दिया। पहले ये कॉलगेट जो थी वो उसमें आती थी, पुराने कुछ 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। इतनी सी कोई डब्बी होती थी जिसमें डालते, जैसे आज क्रीम की डब्बी होती है। तो फिर उसको खुदा ने आइडिया दिया कि आप ट्यूब में इसको बेचो। उन्होंने जैसे ट्यूब में बेची तो ये और ज्यादा कॉलेजेस में, स्कूलों में और सेहत के लिए और सफाई सुथराई के लिए कॉलगेट का नाम न्यूयॉर्क में, अमेरिका में बहुत बढ़ना शुरू हो गया। फिर इन्होंने परफ्यूम बनाए और फिर इन्होंने और ज्यादा काम किया और फिर यहाँ तक काम किया कि होते होते ये काम जो था ये जर्सी सिटी तक पहुंचा। फिर 1914 में कनाडा में फैक्ट्री लगानी पड़ी, फिर 1922 में यूरोप में फैक्ट्री लगानी पड़ी, फिर 1925 में सेंट्रल और साउथ अमेरिका में फैक्ट्रियां लगानी पड़ी, 1919 में अफ्रीका में फैक्ट्री लगानी पड़ी, 1990 में ब्राजील की कई कंपनियों को खरीद लिया और होते होते रशिया, कंबोडिया, चाइना, पाकिस्तान, दुनिया के तकरीबन तमाम जगह पर ये कॉलगेट पहुंच गया, इसलिए कि इसका पार्टनर, एक पार्टनर जिंदा है। हालेलुया। एक पार्टनर मौजूद है और आज भी ये कंपनी 90% खुदा को दे रही है। 90%